करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पत्र पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वादमृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। गद्यादिकं मोहवशाद्गोचं, गोविन्द दामोदर माधवेति। दद्यादिकं मोहवशाद्गोचं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बः, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखमशयाना निलये निजेति, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मत्याः। सुखं शयानं निलये निजेति, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्यो। ते निश्चितं तन्यतनां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। ते निश्चितं तं व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वेऽपि सदैव सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। समस्त भक्तार्ति विनाशिनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु।
जहवे पीब स्वाभूतमे तदेव गोविंद दामोदरमाधवेति जिह्वे रसगे मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। कीर्तिरस्मेक्य मधुरप्रिया परमजीवतं त्वा परं वदामि। आवर्ण्ययेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। आवण्य एता मधुराक्षाणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे यताहि। त्वमावमेया मदादिदेहि समागत हरिभूषणान्ते। वक्तव्यमेकं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। वक्तव्यमेवं मधुरसुभूत्या गोविन्द दामोदर माधवेति। अग्रे करुणामथ पाण्डवानां दुरासनेन तव कृकेशा। कृष्णात् तदा क्रोशदनन्द्यनाथा दामोदर माधवेति। संसारकूपे पतितोऽन्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते। करावलम्बं मम देहि जिह्वे गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर स्तोत्रनो पाठ जे प्रेमे करे। दामोदर दयादाने सहेजे गोलोक संसरे। सहजे गोलोक संचरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय तालियों साथे બધા રાધે। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन
યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીરવનચારી યમુના તીર
કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. ભાગવત ભગવાન કી જય. નિતાઈ ગૌર પ્રેમાનંદે હરિ હરિ બોલ. હરિ હરિ બોલ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. जयताम सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहन. ભાગવત સપ્તાહના આ તૃતીય દિવસમાં પધારેલા બધા ભગવાનના પ્રેમી વાલા વૈષ્ણવ ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જીવ આ સંસારની અંદર સુખની શોધમાં હરેક વસ્તુની અંદર છે ને આનંદ લેવાની ઈચ્છા રાખે છે કે મને આ વસ્તુમાં સુખ મળે, હું આ વસ્તુ ખાઈ લઉં, હું આને પહેરી લઉં. અને આ કાર્ય કરતા કરતા જીવાત્માના જન્મોના જન્મો વીતી ગયા, કેટલાય જન્મો વીતી ગયા. અને પ્રત્યેક જન્મની અંદર જીવાત્મા સૌથી વધારે દુઃખ ભોગવે છે, દુઃખ ઉઠાવે છે. કારણ કે આ જે સૃષ્ટિ જે બનાવી છે એ દુઃખ દેવા માટે જ બનાવી છે. ભગવાન કહે છે, મામુ પેત્ય પુનર્જન્મ
દુઃખાલયમ અશાશ્વત. આ સૃષ્ટિ કેવી છે? દુઃખોથી ભરેલી છે. દુઃખ સિવાય કાંઈ નહીં મળે. 90% દુઃખ મળે ને 5-10% જેટલું સુખ મળે છે. આ તો એવું જ છે. કભી સ્વર્ગ ઉઠાય કબુ નરક ડૂબાય, દંડ યજને રાજા નદી ત ચુબાય. પહેલાના લોકો, રાજાઓ જે છે ને, કોઈ ચોરને કે કેદીને જ્યારે સજા આપવાની હોય તો એને નદીમાં છેલ્લા શ્વાસ સુધી ડૂબાડીને રાખતા, અને જ્યારે છેલ્લો શ્વાસ હોય, બાકી હોય, ત્યારે એને બહાર કાઢતા. અને જેવો પાણીમાંથી બહાર કાઢે ને એટલે કે હાશ, ફરીથી એને પાણીમાં નાખે અને પાણીમાં છેલ્લી ઘડી સુધી એને ત્યાં રાખે. અને જ્યારે મરવાની અણી ઉપર હોય એટલે એને ફરીથી બહાર કાઢે છે. આવી રીતે હજારો વખત, કેટલીક વખત એને છે ને આવી રીતે દુઃખ દેવામાં આવે છે. એવી રીતે ભગવાનની જે આ માયા છે એ સંસારના જીવોને દુઃખી કરી રહી છે. 90% જેટલું દુઃખ મળે અને ક્યાંક 2-5% જેટલું સુખ મળે તો માણસ સુખમાં છલકાઈ જાય છે. સુખમાં. એટલે કુંતી મહારાણી આપણને શીખવાડે છે કે ભગવાન પાસે કાંઈ ન માગવું જોઈએ. લોકો બિઝનેસ બનાવી દીધો છે કે ભગવાનને હું 11 રૂપિયા આપીશ, 21 રૂપિયા આપીશ અને મારું આટલું બધું કામ મોટું થઈ જશે. ભગવાન પણ બધી વસ્તુ જોવે છે કે મારી પાસે લાખ રૂપિયાનું કામ કરાવવું છે અને મને કેટલા આપે છે? 11 રૂપિયા આપે છે. આ સૃષ્ટિ મારી, મેં એમને બનાવ્યા અને મારા મંદિરે આવે તો 2 અગરબત્તી લઈને આવે અને 2 ફૂલ લઈને આવે અને 5 રૂપિયા કે 1 રૂપિયો ભગવાનના મંદિરમાં જઈને મૂકે અને પછી કેમ કે મારી દીકરીને સગાઈ થઈ જાય, મારા દીકરાને નોકરી લાગી જાય. ભગવાન કહે છે કે હું તારી બધી વાત જાણું છું કે તારી મનમાં શું શું ઈચ્છાઓ છે. તારી ઈચ્છા આ જગતમાં ફસાવાની છે, પણ હું તને આ સૃષ્ટિમાં, આ જગતમાં નહીં ફસાવા દઉં. કારણ કે એક વાર પણ જો કોઈ જીવાત્મા મારી શરણમાં આવી જાય તો હું એને અપનાવી લઉં છું. પણ તોય માણસ, જીવાત્મા શું કરે છે? ફૂલ લાવે, કંઈક ફ્રૂટ લાવે, કંઈક ફૂલ લાવે, કંઈક 2-5 રૂપિયા ભગવાનને આપી દે એટલે માણસ એમ સમજે છે કે હું સૌથી મોટો દાની છું, કે મેં ભગવાનને કંઈક આપ્યું છે. પણ ભગવાનને કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. ભગવાન ખાલી તમારો ભાવ, પ્રેમ જોવે છે કે તમે શરણાગત ભાવથી ભગવાનના મંદિરે આવો છો. સુદામા આવેલા ભગવાન પાસે તો એમને આપ્યું પણ લીધું નહોતું. કાંઈ વસ્તુ ન માગી કે મારે આટલું દુઃખ છે, મારા છોકરાઓ દુઃખી છે, મારે રહેવા ઘર નથી, કાંઈ નહીં. એટલે ભગવાનના મંદિરે વિના સ્વાર્થે આવવું જોઈએ. તમે માગશો અને નહીં આપવું તો નહીં આપે, અને તમે નહીં માગો ને તો ભગવાન આપી દેશે. આ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. ભગવાન બધી વસ્તુ જોવે છે કે સંસારના માણસો 2-4 ફૂલ લાવે, અગરબત્તી લાવે, કંઈક પેડા કે શ્રીફળ મારી આગળ લાવે અને પછી
મારી આગળ કહે છે કે લો ભગવાન આ તમારી માટે છે, હું તમને આપું છું અને તમે મને કંઈક આપો. મારો 2 લાખનો ધંધો કરાવી નાખો, મારું આ કામ કરાવી નાખો. પણ ભગવાન કહે છે એવા 2 ફૂલના 2 લાખ દેતો નથી રે, હું કાંઈ ગાંડો નથી રે. ભગવાન કહે છે કે હું એવો ગાંડો છું કે તું ખાલી ચપટી ભરી ચોખા લઈને મારા મંદિરે આવે અને આવીને મને 2-4 દાણા મને આપે, 2 ફૂલ આપે અને બહુ મોટા મોટા લિસ્ટ લઈને આવે છે. નાનું અમતું આવે તો કાંઈ નહીં, મોટું ફરફરિયું લઈને આવે. આ કામ કરાવી નાખો, ઓલું કામ કરાવી નાખો, ઓલું કામ કરાવી નાખો. ભગવાન અને ભગવાન એ પણ જોવે છે કે રોજ આવે તો રોજ કંઈક નવી નવી ડિમાન્ડ લઈને આવે. જેમ નવી વહુ આવે ને એની કેટલી ડિમાન્ડ હોય, એમ આ માણસ જે ભગવાનનો કહે છે કે હું ભક્ત છું, પણ એ ભક્ત થઈને ભગવાન આગળ નવી નવી ડિમાન્ડો લઈને આવે છે. જીવનમાં ધ્યાન રાખવું, ક્યારેય પણ ભગવાન આગળ કાંઈ વસ્તુ ન માગવી જોઈએ. ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનની ભક્તિ કરે પણ ભગવાન આગળ કાંઈ વસ્તુ માગતો નથી. ભગવાન આગળ કાંઈ ન માગે. સાક્ષાત મુક્તિ, સાક્ષાત જે મુક્તિ છે ને એ મુક્તિ પણ એ ભક્તના ચરણોમાં આવીને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે મને સ્વીકાર કરી લો. પણ મુક્તિને પણ છે ને ભક્ત ઠોકર મારી દે છે. દિયમાનમ ન ગૃણંતી, આપવા છતાં પણ એ ભક્ત સ્વીકાર નથી કરતો. સાલોક્ય, સારૂપ્ય, શાસ્તિ, સામીપ્ય, આવા ભગવાનના 5 પ્રકારની મુક્તિ છે. એ મુક્તિ આવીને એ ભક્તના ચરણોમાં નમે છે, પણ તોય એ ભક્ત એને ના પાડે છે કે મારે આ વસ્તુ નથી જોઈતી. મારે તો જન્મો જન્માંતર સુધી ભગવાનની અહેતુકી ભક્તિ કરવી છે. અહેતુકી એટલે કોઈ પણ હેતુ વગરની ભક્તિ મારે કરવી છે. પ્રહલાદ મહારાજને જ્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થયા ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે, ભગવાન કહે છે કે માંગો પ્રહલાદ, તમારે શું જોવે છે? આપણે શીખવું જોઈએ કે એક નાનકડો 5 વર્ષનો બાળક કહે છે કે મારે કાંઈ નથી જોઈતું. ન કે નો માગે કે ભાઈ એક BMW આપી દો, એક મોટો બંગલો આપી દો, આટલા કામ કરી દો, મારા બાપાને ભગત બનાવી દો. એ માગે તો કરી શકતા હતા કે મારા બાપાને મુક્તિ આપી દો. નહીં, કાંઈ વસ્તુ ન માગી. માગી તો સંસારના કલ્યાણ માટે માગી, આ જીવો માટે માગી, બધા માટે. શું માગ્યું? ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન મારે તો કાંઈ જોઈતું નથી, પણ તમારે દેવું હોય તો મને 2 વસ્તુ આપો. પહેલી વસ્તુ કે આ સંસારના જીવાત્માઓ ક્યારે તમારા મંદિરમાં નથી આવતા, ક્યારે તમારું નામ નથી જપ કરતા, ક્યારે તમારી ભક્તિ નથી કરતા, તો આ સંસારના જીવાત્માઓ આમ ને આમ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ગોળ ગોળ ભટકતા રહેશે. એટલે આ બધાને તમે વૈકુંઠમાં લઈ જાઓ અને એ બધાનું પાપ હું એકલો ભોગવીશ. આ પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે. કોઈની ઈચ્છા નથી કે હું પ્રભુ ભક્તિ કરું, પણ કોઈ દુઃખના લીધે આવે છે, કોઈને કાંઈ કામનાઓ છે, કોઈને શરીરમાં રોગ છે, કોઈને ધન જોવે છે, કોઈને મોટા બંગલા જોવે છે કે આટલા વર્ષો અહીંયા કાઢ્યા પણ હજી સુધી બંગલો થયો નથી. બધાએ મોટી મોટી મેળીઓ બનાવી દીધી, મોટા મોટા બંગલા બનાવી દીધા, અને મારે તો હજી એ જ. આવું માણસનું જીવન છે. સંતોષ આવવો ને વ્યક્તિના જીવનમાં એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. બહુ જ ભાગ્યશાળી જીવાત્મા હોય ને એને સંતોષ આવે છે જીવનમાં.
એટલે ભગવાન આગળ કાંઈ ન માગવું જોઈએ. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે બધાને તમારા ઘરે લઈ જાઓ વૈકુંઠમાં, અને એક એક જીવાત્માનું પાપ અને દુઃખ હું એકલો ભોગવીશ. આ ભક્તોનો સ્વભાવ હોય છે. બીજું શું જોવે છે? મારા પિતા હિરણ્યકશિપુ જે તમારાથી ઈર્ષ્યા કરે છે, તમારી ભક્તિ નથી કરતા, તો તમે પણ એને તમારા ધામમાં લઈ જાઓ. પણ પોતાના માટે કાંઈ ન માગ્યું. ભક્તિ કરી પણ નિસ્વાર્થ ભાવથી ભક્તિ કરી છે, અને એ જ ભાવથી ભક્તિ કરવી જોઈએ. લાલચું ન બનવું જોઈએ. લાલચ છે ને એ બહુ મોટી, હિન્દીમાં કહેવાય ને, બુરી બલા હે. લાલચ ક્યારે ન રાખવો જોઈએ. આ કાયા જે છે ને તમને મળી છે, જે કાયા આપણને મળી છે, ભલે સુંદર બનાયા હોય કે કદરૂપા બનાયા હોય કે ગમે તે બનાયા, કાળા બનાયા, ધોળા બનાયા, પણ જે પણ બનાયા એ ભગવાનની કૃપાથી બન્યા છીએ આપણે. એટલે ભગવાને જે આ કાયા આપી છે એમાં ક્યારે શું કહેવાય કે કાયાકલ્પ ન કરવી. ખબર પડે છે? કાયાકલ્પ. હજી સુંદર બનવું છે આનાથી. લોકો કેટલા, ક્યાં સુધી તમે સુંદર બનીને રહેશો? 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ કે 25 વર્ષ પછી તો આ કાયા સાથ નહીં આપે. આ કાયામાં છે ને પછી કીડા પડશે. કીડા પડે, દુખી થાય, દર્દ ભોગવે, ત્યારે એને આમ પગોમાં પડે ને, આપણે કહીએ ને, ત્યારે એને ખબર પડે કે મેં મારી જિંદગી એમનેમ બરબાદ કરી દીધી. ટીવી જોવામાં, મોબાઈલ જોવામાં, સગાવાલા ને પરિવાર ને કુટુંબમાં ને કામ ધંધામાં આખું જીવન બગાડી દીધું, અને હવે મારી આ કાયામાં કીડા પડી ગયા. એટલે શરીરમાં રોગ આવે છે ને એ કીડા પડ્યા કહેવાય, બીજું કાંઈ નથી. અંદર કીડા પડ્યા છે, એ કીડાને મટાડવા માટે રોજ ગોળી લેવી પડે, બીપીની ને ડાયાબિટીસની. આટલું આટલું દુઃખ પડે, આટલું આટલું કષ્ટ પડે, પણ તોય માણસ સુધરતો નથી. આટલા આટલા ફટકા પડે છે, આટલું આટલું દુઃખ પડે, પણ તોય માણસ નથી સુધરતો. કે હવે હું આ સૃષ્ટિમાં અંત આવી ગયો છે, હવે મારે અહીંયા નથી રહેવું. અરે ધુતારા, લોભી, પાપી, પાખંડી એવા માટે, એવા વ્યક્તિઓ માટે આ ભગવાને આ સૃષ્ટિ બનાવેલી છે. તમારે સારું જીવન જીવવું જ હોય તો મારા ઘરે આવી જાઓ. બેક ટુ ગોડ હેડ, ચાલો ભગવત ધામ. પણ માણસને તો અહીંયા જ રહેવું છે, અહીંયા જ રહેવું છે. નારદ મુનિ કહે છે કે હે ભગવાન, જે લોકો તમારી ભક્તિ નથી કરતા, જે લોકો તમારી માળા નથી કરતા, એ લોકોને ખાવાનું બંધ કરાવી દો. એને શ્વાસ મત આપો, હવા મત આપો, પાણી મત આપો, આપોઆપ સુધરી જાહે. કાલે 7 તારીખ છે ને કે 8 તારીખ, કે આવતીકાલથી એવો નિયમ બનાવી દો કે જે માળા ન કરે, મંદિરે ન આવે, દર્શન ન કરે, તમારી સેવા ન કરે, એને હવા, પાણી, પ્રકાશ, ખાવાનું બધું બંધ. તો શું થાય? મોટા મોટો જે લુખ્ખો હોય ને, મોટો ભાઈ હોય ને, એને પણ આ વસ્તુ કરવી પડશે નહીં? પણ ભગવાન કહે છે કે આવી ભક્તિ મારે નથી કરાવી. હે નારદ, આવી ભક્તિ જો કરાવી હોત ને તો ક્યારની મેં કરાવી દીધી હોત. પણ આ પ્રભુ જે છે ને, એ જે બેઠા છે, પ્રેમ તે પ્રગટ હોઈ મેં જાના. ભગવાન કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે? પ્રેમથી. તમારી ઈચ્છાથી તમે કથામાં આવો, તમારી ઈચ્છાથી તમે ભક્તિ કરો, અને તમારી ઈચ્છાથી ઠાકુરજીને ભોગ લગાડો ને, તો એ સ્વીકાર કરે છે ભગવાન. બીજી કોઈ વસ્તુ નહીં, જબરદસ્તી નહીં. પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરવી, આપણા ઘરે ઠાકુરજીનું મંદિર બનાવવું, અને એમાં ઠાકુરજીને વિરાજમાન કરવા કે પધારો ઠાકુર,
આ ઘરના માલિક તમે છો પ્રભુ. અને એ તો લાખો ને કરોડોમાં એક જીવાત્માને આવી બુદ્ધિ આવે છે, આવું જ્ઞાન થાય છે અને એ ભક્તિના માર્ગમાં લાગેલો રહે છે. દરેક લોકો નથી લાગતા. આ કુંતી મહારાણી પ્રાર્થના કરે છે કે મારી વહુની રક્ષા આ કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે એની લાજ લૂંટાઈ રહી હતી, પણ તમે એની લાજ બચાવી છે. ઘણા ઘણા કિસ્સાઓ છે. ભીષ્મ પિતામહ યુદ્ધ ભૂમિમાં 9 દિવસ વીતી ગયા અને 9 દિવસ વીતી ગયા તો પાંડવોમાંથી એક પણ ન મર્યું. દુર્યોધન આ બધું જોઈ રહ્યો છે. દુર્યોધનને એ પણ ખબર છે કે ભીષ્મ પિતામાં પહેલા જ દિવસે 5 પાંડવોને મારી શકે એમ છે, કારણ કે એ મહારથી હતા. મહારથી એટલે કે રોજના 10,000 અતિરથીઓ મહારથીઓને મારવા વાળા હતા. 10,000 રાજાઓ હોય ને એકલા ભીષ્મ પિતામાં મારી શકતા હતા, એટલી તાકાત એમનામાં હતી. 9 દિવસ થઈ ગયા પણ 5માંથી કોઈ ન મર્યું. દુર્યોધન ભીષ્મ પિતામાની પાસે જાય છે. પિતામહ, તમે અમારું ખાવ છો પણ તમે પાંડવોની બાજુમાં લડો છો. બાકી મને એટલી ખબર છે કે આ પાંડવો છે ને પહેલા જ દિવસે યુદ્ધ ભૂમિમાં ધરાશાયી થઈ જાય. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે, દુર્યોધન, તને એવું લાગતું હોય ને કે હું અધર્મ કરું છું, તો આવતીકાલે હું આ વચન લઉં છું કે આ પાંડવોમાંથી એક નહીં રહે, જ્યાં આ ભીષ્મના વચન છે. ત્યારે ભીષ્મ દેવ કહે છે, આવતીકાલે સવારે 10મો દિવસ છે યુદ્ધ ભૂમિનો. તારી વહુને, તારી પત્નીને સવારમાં 4 વાગે મારા શિબિરમાં મોકલજે. હું એને આશીર્વાદ આપીશ, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવના. જુઓ કેમ આટલી મહિમા છે ભગવાનની. શા માટે લોકો ભગવાનને પૂજે છે, શા માટે ભજે છે? કારણ કે સુખમાં હોય કે દુઃખમાં ભગવાન 24 કલાક તમારી સાથે હોય છે. બધા લોકો સૂઈ ગયા. 9 વાગ્યા. આપણી જેમ 12 વાગ્યા સુધી કોઈ જાગે નહીં, પણ એ 9 વાગે એટલે બધા સૂઈ ગયા પોતપોતાની શિબિરમાં. 18 દિવસનું યુદ્ધ અને આ 10મા દિવસ 9મા દિવસના રાતની કથા હું તમને કરું છું. બધા સૂઈ ગયા પણ એક વ્યક્તિ જાગેલા છે. દ્વારિકાધીશ પ્રભુ ભગવાન જાગેલા છે. પોતાના ભક્તની ઉપર જ્યારે સંકટ આવે તો ભગવાનને કેવી રીતે ઊંઘ આવે? આપણે તો માણસો રાખેલા હોય, વર્કર રાખેલા હોય ને, એ તો રાતના સૂઈ જતા હોય, પણ ભગવાન એવી નોકરી કરે છે, વગર પગારની નોકરી કરે છે. આપણી નોકરી કરે છે, આપણે ખાલી માળા કરીએ, ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, પણ વગર પગારે ભગવાન આપણી નોકરી કરે છે. ભગવાનને ઊંઘ નથી આવતી. ક્યારેક આમ જાય, ક્યારેક આમ જાય. જેમ હોસ્પિટલમાં કોઈ ડિલિવરી કેસ હોય તો એના બાપા કેમ ઘડીકમાં આમ જાય, ઘડીકમાં આમ જાય, ખરું છે? ક્યારે દરવાજો ખુલે ને ક્યારે સમાચાર આવે. એમ ભગવાન એ જ ભાવથી કે હવે શું કરું, ઘડીકમાં આ માટા મારે, ઘડીકમાં આ મારે. અને આવી ઠંડી હમણાં જ ગઈ ગીતા જયંતી, એટલે કુરુક્ષેત્રમાં કેવી ઠંડી હશે, ડિસેમ્બર મહિનામાં એ કેવી ઠંડી હશે. અને આવી ટાઢના બધા લોકો બ્લેન્કેટ ઓઢીને સૂઈ ગયા, તાબડા ઓઢીને બધા સૂઈ ગયા. યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, ભીમ, નકુલ, સહદેવ
આ 5 લોકોને ધાબળા ખેંચીને ઉઠાડ્યા. અલા ભાઈ, તમને ઊંઘ કેમ આવે છે? આ તમારો દાદા ભીષ્મ એને પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે આવતીકાલે યુદ્ધ ભૂમિમાં 5 માંથી એક નહીં રહે. ત્યારે પાંડવો કહે છે, અમે તો અમારું જીવન તમને સમર્પિત કરી દીધું છે. આવતીકાલે યુદ્ધ ભૂમિમાં આ 5 પાંડવોમાંથી જો એક પણ મરી ગયો ને તો દિવ્ય ભાસ્કરમાં આવશે કે જો ભગવાનના ભગત હતા અને મરી ગયા તો ધરમપુરમાં કોઈ તમારી ભક્તિ નહીં કરે. તમારે જો તમારી લાજ રાખવી હોય તો અમારી રક્ષા કરો, અમે તો આ ધાબળો ઓઢીને હોઈ ગયા. બસ આટલું કહીને ભગવાન, ઓલા તો 5 પાંડવો તો સૂઈ ગયા, પણ ભગવાન હવે કે હવે હું શું કરું? એટલે કે છે કે જ્યારે કોઈ ભગવાનને જીવન સમર્પિત કરીને, ભક્તિ કરીને, સંસારના કર્મ કરતા કરતા જો એ ભજન કરે છે ને તો એને જીવનમાં કોઈ પ્રકારનું દુઃખ નથી પડતું. એટલે ભગવાનને સમર્પિત કરીને જીવન જીવો. અબ સૌંપ દિયા ઇસ जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. चाहे मान मिले अपमान मिले, चाहे मान मिले अपमान मिले, भगवान तुम्हारे हाथों में. भगवान तुम्हारे हाथों में. चाहे मौत गले का हार बने, मौत भला हार भरी, चाहे वेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार में, भगवान तुम्हारे हाथों में. भगवान तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. हे प्रभु, મેં તો મારું જીવન તમને સમર્પિત કર્યું છે. હવે મને જીવનમાં કાંઈ જરૂર નથી, કોઈ વસ્તુની. બસ જન્મો જન્માંતર સુધી મને એક જ વસ્તુ આપજો. દેવી હોય તો એક જ વસ્તુ, મમ જન્મની જન્મનેશ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકિત વૈ. તમે મને કોઈ પણ યોનિમાં જન્મ આપો, ચાહે કીડો બનાવો, ચાહે ઝાડ બનાવો, પણ તમે મને એક જ વસ્તુ આપજો કે તમારા ભક્તોનો સંગ મળે, તમારી ભક્તિ મળે અને નિસ્વાર્થ ભાવથી હું તમારી સેવા કરું. કેવટે શું માગ્યું હતું? કેવટ માગી ન શકતો હતો? માગી શકતો હતો. સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થયા અને પ્રગટ થઈને કહે છે કે લો કેવટ, આમ હોનાની વીંટી કાઢીને આપી દીધી. અત્યારની પત્ની હોય કે મૂકો ને, એ પત્નીએ પાછળથી આપી દીધી પોતાના ધણીને કે લો પ્રભુ, મફતમાં મુસાફરી ન કરાય, કેવટને આપી દો, અનમોલ રત્ન. કેવટને આપે છે પણ કેવટ નથી લેતા, ના પાડે છે. પ્રભુ, મને શું નથી મળ્યું? જે મોટા મોટા દેવતાઓને ન મળી શકે, જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને ન મળી શકે એવી ભક્તિ
ચરણોનું ધોવન મને મળ્યું છે. તમારા ચરણ મેં ધોયા, પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય. હે પ્રભુ, તમારા ચરણ મેં ધોયા. અરે દેવતાઓ સ્વર્ગના જે છે ને, એ ઉપર જોતા જોતા લાળ પડી ગઈ. ધન્ય છે આ કેવટ જે ગામડાનો કે જેને ભગવાનના ચરણ ધોયા. અને અમે મોટા મોટા મેનેજમેન્ટમાં મોટી મોટી વસ્તુઓમાં પડ્યા અને અમને ભગવાનની કોઈ સેવાનો લાભ ન મળ્યો. ધન્ય ભાગ છે. કેટલું મોટું સૌભાગ્ય કહેવાય કેવટનું. એટલે અહેતુકી ભક્તિ ભગવાન પાસે માગવું ન જોઈએ. પણ લોકો માગે છે. આદત છે ને પેલી કૂતરાની પૂંછડી જેવી છે, સુધરે ના. ગમે જેટલા સત્સંગ સાંભળે, ગમે જેટલી કથાઓ સાંભળે, ગમે જેટલી માળા કરે, પણ આદત જે છે ને એ સુધરે એવી નહીં. મળની દશા ભૂંડી હે. કાંઈ ન માગો. અબ કछु નાથ ન ચાહીએ મોરે, दीन दयान अनुग्रह तोरे. अब कसुनाथन चाहिए गोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे. ભગવાનનો ભક્ત કેવી રીતે સંબંધ બાંધે છે ભગવાન સાથે એ જુઓ. અરે અનપણ ભણેલો નથી, પણ શું કહે છે? ફિરતી બાર મોહે જો કछु દેવા, સો પ્રસાદ મેં સિર ધરી લેવા. अब की बार मुझे सो कुछ देवा, सिर प्रसाद शिष्य धरि दीन. ભગવાન, મને જે નહોતું ઈચ્છા એ પણ વસ્તુ મને મળી ગઈ. મને ક્યારે આવી મને વિશ્વાસ નહોતો કે તમારા દર્શન થશે, તમારા ચરણ ધોવા મને મળશે. કેટલું મારું સૌભાગ્ય. પોતાની પત્ની પોતાના છોકરાઓને બોલાવે છે કે લો આ ચરણોનું ધોવન ઘરે લઈ જાઓ, રોજ આને પીશું હવે. અને નાવમાં કોઈને બેહાડ્યા નહોતા કેવટે કે આ નાવમાં ભગવાન બેઠા છે એટલે આ નાવ મારા માટે પૂજનીય બની ગઈ છે. 14 વર્ષ સુધી હું ભૂખ્યો રહી જઈશ, પણ આ નાવમાં હું કોઈને નહીં બેહવા દઉં. એટલો પ્રેમ કરે છે. છે કોઈનામાં સમર્પણ? અરે લોકોએ તો જીવ આપી દીધા છે. આપણે કાંઈ નહીં, આપણે તો માત્ર સંસારના કર્મ કરતા કરતા દિવસમાં 2 કલાક પણ જો ભગવાન માટે આપશો ને તોય આપણો ઉદ્ધાર થઈ જશે, આપણું કલ્યાણ થઈ જશે. એટલા માટે મંદિરે આવવું, ભજન કરવા, સ્તુતિ કરવી, પ્રાર્થના કરવી, રોજનો નિયમ રાખવો. રોજ ખાઓ છો, રોજ અલગ અલગ પ્રકારના બધા નિયમો છે, રોજ ઊંઘવાના નિયમો છે, પણ એક નિયમ પણ બનાવો અને એ નિયમ છે ભક્તિનો. રોજ નિયમ બનાવો. જેવી રીતે અહીંયા કથા બેઠી છે, આજે કથાનો 3જો દિવસ છે. 7 દિવસ કથા પતી ગઈ એટલે એ ગુરુ મહારાજે કીધું કે તમે બધા નિયમ લઈ લો. તો દરેકે અલગ અલગ નિયમ લીધો કે અમે આજથી નારાયણ કવચનો પાઠ કરશું, અમે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરશું, અમે માળા કરશું, અમે 11 કરશું, અમે ભગવાનના ધામમાં જશું. બધા સંકલ્પ લે ને કે આજથી આ નશા નહીં કરીએ, આ વસ્તુ નહીં કરીએ. એટલે એક ભાઈ આવ્યો, એ ગુરુ મહારાજે બધાને સંકલ્પ લેવડાવ્યો, પણ ઈ